Hi friends, my topic is insurance presented by Raghunath Final MCom Government First Grade College and PG Center Hebri. Let us start with meaning of insurance. Insurance is an arrangement by which a company or state undertakes to provide a guarantee of compensation for specific fied losses or damage, illness or death in return for payment of a specified premium. Many new borrowers take out insurance against unemployment or sickness. Insurance means a promise of compensation for any potential or future losses. It facilitates financial protection against by the remembering losses during the crisis. In case ಏನಾರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಕವರೇಜ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ two types of function. One is primary function, another one is secondary function. Primary function cover provision of certainty of payment at the time of losses, prevention of protection, risk sharing. Secondary function covered prevention of losses, prevention of capital, improvement of efficiency and ensuring the welfare of the society. Then benefit of the insurance. There are three heads: benefit of insurance to the individual, benefit of insurance to the business, benefit insurance to the society. Benefit of insurance to the individual: peace of mind, aversion of work, total of savings. Benefit of insurance to the business: loss of control, reduce the credit risk, reduce the cost of capital. Benefit of insurance to the society: protection and wealth of the country, help in economic growth, control inflation. Then why is insurance important? Financial security. No matter how much you are earning or how much you have saved, your financial position can be dented by the unexpected event in a moment. So the best way become financial secure to the cover yourself, your family and your asset with insurance. You can buy renew insurance online and receive a payout for financial support in case there happens to be unforeseen event. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಅಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. The contract of insurance work on the principle of transfer of financial risk from the insured to the insurer. As an insured, you pay the premium to receive the compensation from the insurer in case occurrence of the unforeseen event. So having insurance reduce the financial burden and your shoulders. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ತಗೊತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ LIC ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈಚ್ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ predetermine the future events. Any unforeseen tragedy can leave you physically, mentally and financially strained. So if you have insurance to take care of the outcomes of such tragedies such as illness, injury, permanent disability, even death, you save yourself, your family from tension and stress. With insurance in place, any financial stress will be taken care of you and you can ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕವರಿ. ಅಂದರೆ
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾರೇ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಮೌಂಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. Some type of insurance are compulsory. Insurance is necessary because sometimes it is mandatory as per the law. An example, this is monetary insurance as per Motor Vehicle Act 1988. It is a compulsory to have at least third party motor insurance for every motor vehicle paying on the road in India. Motor insurance come really hand during claims. At IFFCO Tokyo, we have improved it even further with our quick claim settlement process, which has the name suggests expedites the settlement of the claim. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈವನ್ ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವನಿಗೆ ಏನೋ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಕಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ. Then sixth one is peace of mind. Having insurance offer you financial security and also peace of mind. No amount of money can replace your peace of mind. So when you have insurance, you know that you are secured against any unforeseen event in life, and this gives you complete peace of mind. ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ಈವೆಂಟು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ. ನೇಚರ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂಸು. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅದು ಇದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಫೆಡಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೆಡಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.